Welcome to the class, dear students. So today we continue the second unit, buildings. In this unit have a small story. Let's start the story. The story name is The House of Mirrors. Come to the story. It is in page number 26. So keep the finger on line. I will read the story now. The House of Mirrors. The story name is The House of Mirrors. So, before I read, what is the meaning of the House of Mirrors? The House of Mirrors means in the house have inside a lots of mirrors. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕನ್ನಡಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ನೌ. Listen carefully, read and enjoy. Teacher reads the lesson. Listen with your book closed. Teacher reads it again. Now listen with your book open. The House of Mirrors. Long ago in a small, faraway village, there was a place known as the House of Thousand Mirrors. A small, happy little dog learned of this place and decided to visit the house. When arrived, he bounced happily up the stairs to the doorway of the house. It looked through the doorway with his ears lifted high and his tail wagging as fast as it could. To his great surprise, he found himself staring at 1,000 other happy little dogs with their tails wagging just as fast as his. He smiled a great smile and was answered with 1,000 great smiles just as warm and friendly. As he left the house, he thought to himself, "This is a wonderful place. I will come back and visit it often." In the same village, another little dog, who was not quite as happy as the first one, decided to visit the house. He slowly climbed the stairs and hung his head low as he looked into the door. When he saw the 1,000 unfriendly looking dogs staring back at him, he growled at them and was horrified to see 1,000 little dogs growling back at him. As he left, he thought to himself, "That is a horrible place, and I will never go back there again. All the faces in the world are mirrors." And then let's see the new words from this story. New words. Arrived means reached a place. Wagging, moving from side to side. Bounced, moved quickly away from a surface after hitting it. Growled, made a low sound, usually in anger. Stare, look for a long time with eyes wide open. Horrified, shocked very much. See the words meaning in Kannada. New words. Mirrors, ಕನ್ನಡಿಗಳು. ವಿಲೇಜ್, ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಊರು. ಡಿಸೈಡ್, ತೀರ್ಮಾನಿಸು. ಅರೈವ್ಡ್, ತಲುಪುವುದು. ಬೌನ್ಸ್, ನೆಗೆತ ಅಥವಾ ಕುಣಿತ. ಸ್ಟೇರ್, ನೋಡು. ವ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ. ಹಾರಿಫೈಡ್, ಹೆದರಿಸು. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅದ್ಭುತ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಅನದರ್, ಮತ್ತೊಂದು. ಕ್ಲೈಂಬ್, ಏರುವುದು ಅಥವಾ ಹತ್ತುವುದು. ಗ್ರೌಲ್ಡ್, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೊಗಳುವುದು. ಹಾರಿಬಲ್, ಹಾರಿಬಲ್, ಭಯಾನಕ. ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. Dear children, we are all saw the meaning of words. At next come to the summary. The House of Mirrors. Long ago in a small faraway village,
there was a place known as the House of Thousand Mirrors. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1,000 ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿಟಲ್ ಡಾಗ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹೌಸ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ನಾಯಿ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ವೆನ್ ಹಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಹಿ ಬೌನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಡೋರ್ ಅವೇ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಣಿತಾ ಕುಣಿತಾ ಆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಇಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ಥ್ರೋ ದ ಡೋರ್ ಅವೇ with his ears lifted high and his tail wagging as fast as it could. ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಯ್ತೋ ಆವಾಗ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿತು, ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ವ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತು. ಟು ಹೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಏನು, ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಟ್ 1,000 ಅದರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲಿಟಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಹೀಸ್. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ನೋಡ್ತು. ಏನನ್ನ, 1,000 ತನ್ನಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಅದರಂತೆ ಬಾಲವನ್ನು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತು. ಹಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್, ಅದು ನಗುವನ್ನು ಬೀರ್ತು. ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗ್ತು. ಯಾಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ವಿತ್ 1,000 ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಂತೆಯೇ ನಗುವಂತಹ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಗುವನ್ನು ಬೀರಿರುವಂತಹ 1,000 ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಕಂಡಿತು. ಆಸ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹೌಸ್, ಅವಾಗದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಹಿ ಥಾಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಟ್ ಆಫನ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಸಿಟ್ ಇಟ್ ಆಫನ್, ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಲೇಜ್, ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಎನದರ್ ಲಿಟಲ್ ಡಾಗ್, ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ, ಹೂ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೊದಲೇದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಇತ್ತು. ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹೌಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತು. ಹೀ ಸ್ಲೋಲಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ ಲೋ ಆಸ್ ಹೀ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೋರ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಹೆಂಗಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೋರ್, ಆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ಸಾವ್ ದ 1,000 ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಹಿಮ್, ಅವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1,000 ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವಂಥ ನಾಯಿಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತು. ಹಿ ಗ್ರೌಲಿಂಗ್ ಆಟ್ ದೆಮ್, ಅದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೊಗಳ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಹಾರಿಫೈಡ್ ಟು ಸಿ 1,000 ಲಿಟಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಗ್ರೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಹಿಮ್, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೊಗಳುವಂಥ 1,000 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ನೋಡ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್, ಕೂಡಲೇ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಹಿ ಥಾಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಇದು ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಂದುಕೊಳ್ತು, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತು. ಏನಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರಿಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತು. ಆಲ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಏನು? ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖವು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದೇ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಾಗ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ತನ್ನಂತೆ ಇರುವಂಥ ನಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಕಾಣಿತು. ಆದರೆ ಎನದರ್ ಡಾಗ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದು, ಕಂಡುಕೊಳ್ತು. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Read the lesson with its meaning and write the new words. Thank you.